Good morning. Good morning. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ ദിവസമായില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. It's been a break from the webinars. Hope you all had a happy beginning of 2021. Let's hope things will be much better than last year. But life has to move on. So, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് CFO. CFO എന്താണ് നിങ്ങൾ CFO എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do you think a CFO will be doing in an organization? CFO, Chief Finance Officer. Sometimes the CFO will be replaced with a Director of Finance. So you can guess the role of the CFO is on the top position. CFOന്റെ റോള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് very difficult to specify. Though primary responsibility will be involve planning, implementation, managing and running of the finance department, and liaise with the top management. That include preparation of budgets, what else, forecasting, and even negotiation with the parties like auditors, all those areas. So in other words, we can say CFO is all in all. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നാലും at times you will be involved with so many other areas where you are not really part of the job description of such areas. Again, CFO is appointed by the board of directors. We are talking about the top position. So usually all the top positions are appointed by the board of directors. So CFO ne appointed the board of directors aayikkum. So he will be reporting to the board. CFO will be reporting to the board and working very close with the board members. That involves what I can say strategic planning. Planning 3 level ഉണ്ട്. Strategic planning, അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ, ബിസിനസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ. സോ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് മീൻസ് ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനിങ്. ആ ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ CFO will be the one heading and liaising with the board of directors. Usually board of directors will be completely depending on the CFO. The reason being most of the board members are not necessarily from the finance background. So they will be counting on the CFO to comment on the future planning, forecasting, everything. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ very good communication skills. He must be good with the external parties, that is the bankers, auditors, suppliers, your customers, major customers. He should be very good in dealing with all of them. Not that CFO will be talking to the customers and suppliers every day, but he will be in the picture. അല്ലേ, നമ്മളുടെ മാനേജർ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും വലിയൊരു ഡീൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് CFO ആയിരിക്കും മുൻകൂട്ടി നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നെഗോഷിയേഷനും കാര്യങ്ങൾ നടത്തലും ഒക്കെ CFO ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ CFOയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കമ്പനിക്കാരും പല ഇതാണ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുക. യൂഷ്വലായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ്, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ടീം, അതാണ് മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എന്നിരുന്നാലും he will be the executive member doing the recommendation to the board of directors,
he should do all the financial planning, forecasting, budgets. Ini namak juniors aitla accountants will be the one preparing the financial statement. So he has to overview. Like finalization you would have come across with say provision, inventory valuation, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സി എഫ് ഒന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇതെപ്പോഴും സി എഫ് ഒ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. In other words, I can say CFO will be the one mediating between the auditors and the top management. He need approval from the top management, but CFO is the one going to convince the top management and also dealing with the senior management, external partners, and importantly, there are so many other stakeholders. Professional course ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ആരാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അല്ലേ? ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ല, എല്ലാ stakeholders, not only the shareholders. Stakeholders means all the people who are connected with the business. അവരുമായിട്ടെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സി എഫ് ഒ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, യു നെയിം ഇറ്റ്, എവറിത്തിങ് വെനെവർ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അതിൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി, ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും സി എഫ് ഒ. കാരണം സി എഫ് ഒ ആണല്ലോ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എനി, ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ naturally we need to be involved. All right. Any ആർക്ക് who can be a CFO? പണ്ടൊക്കെ സി എഫ് ഒ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അക്കൗണ്ടിങ് നിന്നാണ് മെല്ലെ 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 പൊന്തിയിട്ടാണ് സി എഫ് ഒന്റെ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു MBA അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക CPA, CFA, CA, ACCA ഇതൊക്കെ പെടും. And definitely it cannot be a fresh graduate. The person has to have at least 10 years of experience with the relevant area like finance industry. ACCA പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ CA പഠിച്ചു, ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തു, എന്നിട്ടൊരു കമ്പനിയുടെ CFO ആയിട്ട് പോയി ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ they really check what were the jobs you were handling when you were working in the bank. Okay, so these are the important roles the CFO has to handle in any corporate office and the organization. As I mentioned, it was like a finance job, but recently the development, CFO need not be a person with a finance background. That is a recent trend. I have seen recently a BTech MBA person as CFO. Karanam computer application, BTech with computer application, they know all the technicality about the computer software, and we are living in the age of artificial intelligence. പ്രത്യേകിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും CFO എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. They just need to have some interpretation skills through the software or some analytical skills using mathematical modules or economic or statistical modules. So now that monopoly of a CFO being a finance person is no longer in the market. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ CFO ലെവലിൽ എത്താമെന്നുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, റെലവൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ CFO ആയിട്ടിരിക്കാം. That you would have noticed these days completely different. You can see many engineers, BTech people, they are working in the bank. In olden days, the bank job was completely dedicated to the accounting graduates. So now it's not there. That's mainly because of the influence of artificial intelligence. We are using softwares.
ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു ഡു ദ work using the software. It's very systematic. Yes, it will make a difference if you know the logic behind that. That people can learn without much complications. So now I am saying CFO job is not only limited to finance people. Anybody with the certain skills can be holding the chair of a CFO. All right. Then CFO will be involved, as I mentioned, finance department. Yes, that is the main job. He will be assisted with a lot of other supervisors, managers, chief accountants, depends on the organization to organization. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോവർ ലെവലിലുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക. CFOന്റെ ഡയറക്ഷൻസിലാണ് അവർ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻവോൾവ് ആകാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വേണം. They will definitely contact the finance department to see the budgets, the policies, the financial package, etc. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് at the end everything will be connected with the finance department and indirectly with the CFO. In many organizations I have seen the final selection for some of the candidates in some departments like HR is done under the supervision of CFO. Even IT. കാരണം CFOന്റെ ഒക്കെ വർക്കിൽ involved with lot of IT skills. They need support from the IT departments. So CFO will be involved even with the recruitment of certain higher level position of other department heads. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം CFO ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പല സമയത്തും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് റൈറ്റ് വേ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ലീഡർ ആയിരിക്കാം, നമുക്ക് നന്നായി എല്ലാം ചെയ്യാൻ അറിയാം. ബട്ട് if you are not good in convincing and communicating with the top management, you failed as a CFO. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻചുണ്ടി പാടില്ല, നല്ലോണം ക്ഷമ വേണം, സമയം സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയണം. ചിലപ്പോൾ ബോർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഒരാളുണ്ടാവും ബോർഡിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. അയാളെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി നടത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് CFO എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10 കൊല്ലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത്. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുമാതിരി ജീവിതം എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് എ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കാൺട്ട് ബി എ CFO, ബട്ട് the challenges will be very high when you are going straight away from the college to the big chair. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്ഷമയും പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാളുടെ ക്ഷമയും കുറേ ജോലി ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് CFOs ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ 40+ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല, ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്, അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ CFOനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലായിട്ട് ബോർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ CFOന്റെ സെലക്ഷനും പ്രോസസ്സും ബോർഡ് ചെയ്താലും they will get the help of the external auditors to do the final selection. എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനായിരിക്കാം കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് അറിയാം എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുക. എസ്പെഷ്യലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം.
അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾ ബോർഡ് മേ ask the external auditors to recommend the people and the final selection will be by the external auditors. അതിന് വേറൊരു കാരണം board members, as I mentioned, may not be from the finance background. So അപ്പോൾ ഒരു CFOനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ the best person is none other than the external auditors. They will know about all those areas. So this is mainly about the CFO, who can be a CFO, what are the roles, but it's not limited to whatever I said. It depends on the organizations. All right. One request, I can see you people, many of you are with the videos off. I would love to see all the beautiful faces. On the video or on the വെക്കൂ. I know you all are in the house, but still, I'm sure you will be in a presentable attire. Though we don't have any dress code, it's good to see the faces. It's a motivation for the speaker to see good faces. Okay. അപ്പോൾ CFOന്റെ ഇതൊക്കെയാണ് CFOന്റെ റോള്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു CFO ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ he never know what is in his plate at the office. Any problem, it will be on the head of the CFO. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you should be unbiased. You should be following all the ethical code of practice. And you should deal with all the people according to their level. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടായാലേ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി CFO ആയിട്ട് ഞാനൊരു 10-12 കൊല്ലം പണിയെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഫൈനാൻസ് ഏരിയ വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം I had a good team where I used to guide them what I am expecting on the day-to-day work. എൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആയിരുന്നു. എന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഒരു സപ്ലയർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എൻ്റെ പൈസ കുറേ കാലമായി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ തരില്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ സപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, I was in a logistics field. അപ്പോൾ നമുക്ക് maintenance department will be in trouble. If my maintenance department doesn't have the spare parts needed, my vehicles will be in the workshop. They won't be on the road. So I'll be losing my revenue. So ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ മാനേജറുമായിട്ടും സംസാരിക്കും. മാനേജർ they will try to solve the problem to some extent. ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എൻ്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് 2 മാസമായി, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി സപ്ലൈ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ അയാളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സപ്ലൈ നിർത്തും. ചിലപ്പോൾ ടയറൊക്കെ സപ്ലൈ ആളാവണം നിർത്തുക. ഇപ്പൊ ടയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ അവർ വേഗം ഞാൻ അവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ആളെ കാണട്ടെ. അപ്പൊ കാണാൻ വരുന്നത് ചെയർമാനെയോ CEO-നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ CEO കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഫൈനാൻസ് ആണല്ലേ, പൈസ തരാത്തോണ്ടല്ലേ, ഓക്കെ ലെറ്റ് ദ CFO ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന് പെടുന്നത് ഒരു CFO-ന്റെ തലയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ പേയ്മെന്റ് ഓർ എ ഫ്രോഡ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ എൻ്റെ ഡേ മിക്കവാറും തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സപ്ലയേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം, പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സമയത്തിന് എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഡിലേ വന്നു, അത് കാരണം എനിക്ക് ഫൈന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, സോ ഐ വാണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടുന്നാ പൈസ എടുക്കേണ്ടത്, പൈസ കുറവാണ്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് പറയും
can you transfer this amount to this account? There is some urgent requirement. നമ്മൾ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച പൈസയാവും മാനേജ്മെന്റ് വന്ന് തൊടുക. അപ്പം എന്തായി, മാനേജ്മെന്റിനോട് പോയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അയ്യോ അത് ഒരു 10 ദിവസം ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളി വരും, യുവർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ് വിത്ത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് പൈസ അയക്കേണ്ടത്? ഇതാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്നത്തെ ജോലി എന്താന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത വർക്കായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യലും. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാനേജ്മെന്റും ബോർഡും ഒക്കെ കണ്ട് അവരോട് അപ്രൂവൽ വാങ്ങുക, പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഇൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് എ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി. സോ വെൻ യു ഫിനിഷ് ഓൾ ദിസ് ജോബ്, you never know what time you will be leaving the office. In between, you need to handle the auditor's issues. Auditor പറയും, your junior did not pay me the schedule like this. I want this. My work is pending like this. അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളെ വിളിക്കുക, ഓഡിറ്ററോട് സംസാരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും. അതുകൂടാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ഫോറിൻ സബ്സിഡറീസ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ സബ്സിഡറിയിലേക്ക് വേണ്ട അവരുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ്. യൂഷ്വലായിട്ട് പല കമ്പനികളിലും ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ദേ ട്രൈ ടു മാനേജ് ഓൾ ദിസ് ഏരിയ വിത്ത് ദ CFO. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, നല്ല റേറ്റിൽ ബാങ്കിൽ സംസാരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നടത്തുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വല്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരും. ഒരു ഫൈനൽ ആളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മളൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരിക. ഒരു വിധത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറയണം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്. ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. എനിക്കൊരു ജൂനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ലീവിൽ പോണതായൊക്കെ തീരെ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞു അയ്യോ ലീവിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഈ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചിട്ട് ഇതും പറയില്ലേ, അപ്പൊ അവരോട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ യു ആർ ഇൻ എ ഗൾഫ് കൺട്രി, ബിക്കോസ് where you cannot talk to them sensibly what it is, how to handle. ഫൈനാൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരോട് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. പിന്നെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ആർ ആൻസറബിൾ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, വി ആർ ആൻസറബിൾ ടു ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ജോലിനേക്കാളും വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ക്ഷമയൊക്കെ പോകും, പക്ഷെ ക്ഷമ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ജോലി വേണ്ടേ. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, എന്താ ചെയ്യാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ വളരെ ടാക്ട്ഫുള്ളി ഇത് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് സമ്മതിക്കില്ല, അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈസൻസിന് ഇഷ്യൂ ആവും, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടപ്പാക്കുക. ചില സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പറയും എംപ്ലോയീസിനുള്ള വെക്കേഷൻ മണി കൊടുക്കണ്ട, അവര് വെക്കേഷന് പൊക്കോട്ടെ, പൈസ ഒന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട പറയും. അതിന് ഭയങ്കര ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെ, നമ്മള് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി നാട്ടിലേക്ക് പോവാ, അപ്പൊ നമ്മൾ ശമ്പളം, അവരുടെ വെക്കേഷൻ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്തിക്കലി വളരെ റോങ് ആണ്. പിന്നെ
ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് കൊടുക്കാണ്ട് പോയാൽ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ സമയത്ത് സാധനം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് കമ്പനിയുടെ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചാലഞ്ച് ദാൻ വർക്കിംഗ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ വിത്ത് എ ബോർഡ് ഹു ആർ well educated and trained professionally, things will be very easy. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അറിയാനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we will have lot of issues. So all those people who are here, who all are going to be in the CFO's position, be prepared to face challenges. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോളേജ് ഒരു സൈഡില്, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വേറൊരു സൈഡില്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് യുവർ ability to convince and persuade the board of directors and top management to make them understand for the well-being of the organizations. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബോർഡ് മാറി വന്നപ്പോ all the board members were not having any background from the finance. കുറെ lawyers, പിന്നെ കുറച്ച് പേര് സ്കൂൾ ലീവേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ അവിടെയൊക്കെ by virtue of financial position they will become a board member. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് they were really manipulating the cash of the organizations. ഒരു 10 മാസം ഒരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ്. They were even selling the assets and taking money for their personal business. അപ്പൊ ഇവരോട് ഇത് ചെയ്യണത് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കമ്പനീനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു 10 months. കാരണം ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആവുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കമ്പനിയുടെ വാച്ച് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് CEO, CFO എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 11 മാസം കമ്പനീനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നത്തെ ഒരു 2 കൊല്ലം സ്ഥിരമായിട്ട് കോടതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. CFOന്റെ പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് കേസിന്റെ കളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ കേസിനും വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടും പ്രോസിക്യൂഷനും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ആ രാജ്യത്തിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിലടക്കം കയറിയിട്ടാണ് ഒരുമാതിരി ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോ what I mean to say is it's not limited to any area. It may not be just as what is mentioned in the job description. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള കാര്യമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മളുടെ CFO എന്നുള്ള പൊസിഷൻ. ഐ എം നോട്ട് സ്കെയറിങ്, ബട്ട് സ്ലോലി when you are climbing the ladder, you will know, you will learn a lot of things. Experience ആണ് a best teacher. നമ്മളുടെ qualification is only a guidance. Okay, അതിലും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ability to handle the things. All right. അപ്പോൾ CFOയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, yes, it's a very good super position with the financial assistant, ഫൈനാൻഷ്യൽ പാക്കേജ്, പ്രസ്റ്റീജ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ. ഷോൾഡേഴ്സിലാണ് നമ്മളുടെ മൊത്തം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ്, ഫോർ അവർ all the internal and external shareholders, stakeholders. നമ്മളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പേ ദ സാലറി. ശമ്പളം പോയില്ലെങ്കിൽ ബോർഡിനോട് ആരും ചോദിക്കില്ല. ആദ്യം മാനേജറോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ അത് വരുന്ന CFOന്റെ അടുത്താണ്. അതേമാതിരി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ടൈംലി ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ഫൈനാൻസ് പേഴ്സൺ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുക.
അതേമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്, ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ഏരിയാസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ് CFO. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും അത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചാലഞ്ച്. ഏറ്റവും വലിയ ജോബ് തന്നെ അതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ്, ഫൈനലൈസേഷൻ അതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങും ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് പോകും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ഒരുമാതിരി സുഖമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് IT മാനേജർ റിസൈൻ ചെയ്യണു. പോരെ, നമ്മൾ IT സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റക്കായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അയാളുടെ സാലറി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ്മെന്റ് പറയും ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് പീപ്പിളിനെ, റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ റൈറ്റ് പീപ്പിളിനെ കണ്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് CFOവും CEO-വും തമ്മിലാണ്. CEO ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫൈനാൻസിന്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് CEO എന്താ പറയുക, ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഇൻ ദ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ്, യു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻസ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. ഈ CEO-നെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യണം, CEO മുഖാന്തരം ബോർഡിനെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ പഠിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു യൂസ് സം അതർ ലാംഗ്വേജ് ടു മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു നീഡ് ഫ്രം ദസ് ബോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റേഴ്സിനെയും ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സിനെയും ഒക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ CFOവും CEO-വും ദേ വർക്ക് വെരി ക്ലോസ്ലി ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. CEO എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ അയാൾ ഇൻവോൾവ് അല്ലെങ്കിലും ഹി നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ CFO ടു ഡു എനി ഡിസിഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, CEO ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ മേജർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് CEO-ന് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരണോ കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി and blankly accept, though he is a CEO, about his decisions. So most of the CEOs, before they commit, they will work very closely with the CFO to do the financial arrangements. ബിസിനസ് പ്ലാന് കൊണ്ടുവന്നാലും ബിസിനസ് നടത്താൻ പൈസ വേണം. ആ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വിഷമങ്ങളുള്ളത്, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം CEO വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ്ലി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ CFO. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ CFO ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു CEO അല്ലെങ്കിൽ അതും തലവേദനയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ CFOയുടെ പോസ്റ്റ് convincing and communicating and getting the things done for the well-being of the organization as a whole and to satisfy all the stakeholders of a organization. അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയാത്ത പല ചാലഞ്ചസും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കിൽസ് ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പെർസുവേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്കിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി ഒരു കമ്പനീനെ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് CFO എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടു ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. CFO ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഖമായി നടക്കും ഫോർ എ ടെമ്പററി പീരീഡ്. ബട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ with the top board of directors, it's very difficult for them to manage without the presence of a CFO if it's a long gap.
and of course the CEO, as I mentioned. ഇനി ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടില് ചിലപ്പോൾ CEO ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് പകരം മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം. ചില കമ്പനികളിൽ CFO ഉണ്ടാവില്ല, ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടർ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പേരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ജോലി ഏകദേശം ആ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനാൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ജോലി എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക, കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് CFO എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ യു ഓൾ നീഡ് ടു ഹാവ് സം എക്സ്ട്രാ മൈലേജ് വിത്ത് യുവർ IT സ്കിൽസ്. ഇപ്പൊ മൊത്തം സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 3 വർഷമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് വർക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് എന്നോട് വല്ലയിടത്തും CFO ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ്. 3 കൊല്ലത്തില് IT സ്കിൽസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ടായി. ഇനി അത് പഠിച്ചെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. അതിനുള്ളൊരു പ്രായമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വയ്യാണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഇല്ലേ, എന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജോബിന് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ്, വിത്ത് ദ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി CFO ആയിട്ട് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിൽ വരാനുള്ളൊരു റീസൺ. കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ജോബായിരുന്നു. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സെയിം ഫോർ എവറി വൺ. ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫർ ഫ്രം ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ. ബട്ട് ജനറലി വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ്. നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വന്നു അന്നത്തെ ജോലി ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയില്ല, ഓഡ് ജോബ്സ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ. അങ്ങനത്തെ ജോബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. കാരണം യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു റൺ സ്മൂത്ത്ലി. All the employees looking at you for their salaries, all the suppliers looking at you for their money. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറയും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സാധനം കൊടുത്തത്, ഈവൻ ദോ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ദെയർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാരില്ല, അതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്ന് വിട്ടുകളയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ്, though there are so many job description you can see for the CFO, you don't need to limit yourself with those one. You will be expecting more challenges. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും and any other areas where the management is requesting you to support. അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഴും. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് പലപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന കൺട്രിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ക്യാൻ യു ഫ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ദ വിസ ഈസ് റെഡി. പോയില്ലേ? അപ്പോ എനിക്ക് നാട്ടിലൊരു കല്യാണത്തിന് പോകണമെന്നോ ഇപ്പൊ എന്റെ വെക്കേഷൻ ആണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പോവുക തന്നെ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വിഷമം വേറെ. ആണുങ്ങളായിട്ട് മാനേജേഴ്സ് മെയിൽസ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഐ വാസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഫോർ ദാറ്റ് 10 years I served in that organization. I managed to do very well, and even now some of the work I am still doing it. ഇപ്പത്തെ ഡേ ടു ഡേ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ത്രൂ ദ ഇമെയിൽസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഐ ഹാവ് ടുവേർഡ്സ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള CFO റോൾ ആൻഡ് വാട്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു. ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അലൗ യു ഓൾ ടു ക്ലാരിഫൈ any doubts you have. ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ, CFO ആയിട്ടൊക്കെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ബോർഡായിട്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ക്ലാഷ്, ബോർഡും ജനറൽ മാനേജറും.
ഞാനും ജനറൽ മാനേജറും ഒരിക്കലും നല്ല ടേംസിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലാത്ത കാരണം എൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ എന്നെ സഹിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങേർക്ക് അറിയാം ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ജനറൽ മാനേജർ ചില ആൾക്കാരില്ലേ പൊസിഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഞാൻ ജനറൽ മാനേജറാണ്, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ജനറൽ മാനേജർ പലപ്പോഴും പല അപ്രൂവൽസും നടത്തിവിടും ഫൈനാൻസിലേക്ക്. അപ്പൊ ഞാനത് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് ഭയങ്കര ഈഗോ ക്ലാഷ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും, ഇതാണ് കാരണം, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാം അവസാനം, ലെറ്റ് ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്രൂവ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലി ദേ ഷുഡ് കം ടു ദ ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് പറയും. ജനറൽ മാനേജറിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അയാൾക്കറിയാം ഇവിടെ വന്നാലേക്ക് മോശമല്ലേ, അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യേ, എന്നിട്ട് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ അതർ വേ റൗണ്ട്. ആദ്യം സൂപ്പർവൈസറാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ടേ ഫൈനാൻസിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ജനറൽ മാനേജർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കാരണം he used to direct everything to us, please advise, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഇടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ സൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ അയാളും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാഷ് ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ടുമായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് പെറ്റി ക്യാഷ് മിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങള്. മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റാഫ് എന്താ പറയാ, സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കമ്പനിയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പൈസ പോക്കറ്റിലാക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് വിടും. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ, CFOന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ. എന്തൊക്കെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് വെക്കണം, എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തടുക്കാന് ഉള്ള പോളിസി. ആ പോളിസി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് അവരോടൊന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം, മാനേജ്മെന്റ് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം, ബോർഡിന്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയണം. അപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അത്ര സന്തോഷത്തോടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പണി തരാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും വീഴരുത്. നമ്മൾ വീഴാണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മളുടെ ഹാൻഡ്സ് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിവൺ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്. എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് feel free to ask me. Maybe I will able to give some guidance, may not be the correct approach still. ആരെങ്കിലും CFOന്റെ അടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോ ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ CFO ഉണ്ടായിരുന്നു, CEO ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ആദ്യം ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് കീഴിലും, പിന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് CFO ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ആവുക ചെയ്തത്. അപ്പോ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ CFOയുടെ കീഴിലായപ്പോ ഫൈനലൈസേഷൻ വിട്ട് മൊത്തം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയി. ഫുൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയി. എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ, കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ്. അതെന്താ അറിയോ, ഞങ്ങളെമാരിയുള്ള ആൾക്കാർ മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ വിചാരം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ക്ലിക്ക് എന്നാ പറയാ. അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും പറയാം, ഞങ്ങള് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങള് പറയില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് CFOയുടെ എപ്പോഴുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. CFO ആരായിരുന്നു? CFO ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നോ അല്ല മലയാളിയായിരുന്നു? മലയാളിയായിരുന്നു. CA കാരനായിരുന്നു. 1972-ലോ 60-ലോ ഇങ്ങനൊക്കെ മേടിച്ച ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അറിയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ്. കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. നമ്മളുടെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് അയാൾ അറിയണ്ടാവില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവർക്ക് പണിയെടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. കാരണം ഫുൾ ആൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫുൾ റിപ്പോർട്ടിങ് ഞാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദനയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പോ ഞാൻ ജനറൽ മാനേജർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ടൈംസ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ്,
ഇത് നമ്മുടെ റൂൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ, ഓക്കെ ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ ജനറൽ മാനേജർക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഒരു എക്സലില് അതിന്റെ ഫൈനൽ ബാലൻസ് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും പാടില്ല. അത്ര മാത്രം എനിക്ക് അത്ര അറിയണം. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടോന്ന് പറയും. എനിക്ക് ഫൈനൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി. ഇത്ര ലോസ്, ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ്, ഇത്ര റവന്യൂ, ഇത്ര ഇൻകം, ഇത്ര കാണിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് അത്ര മാത്രം കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വാലിക്ക്, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ആളേന് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 2 hours മാക്സിമം എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് മിനിമം എടുക്കേണ്ടി വരും. നടക്കില്ല, തീരെ നടക്കില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നോട് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ തൃശ്ശൂര് കുന്നംകുളമാണ് വീട്. അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും തനി കുന്നംകുളംകാരനായിട്ട് സംസാരിക്കണം, അക്കൗണ്ടിങ് ഡിഗ്രിയുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു മാനേജർ. മലയാളിയാണ്, ഇവിടെ മലയാളിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനാൻസിനെ വാല്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CFOയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പവർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. CFOയുടെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു CFOയുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ല, നല്ലൊരു CFOന്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് യു വിൽ റിയലി എലിവേറ്റ് ടു എ മോർ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ. അതെ, അത് മനസ്സിലായത്. കാരണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഫൈനാൻസ് ലെവലില് ഇതൊന്നല്ല, കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങേരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം തന്നെ 24 hours ഈ രാത്രിയിൽ 12 മണിക്ക് 1 മണിക്കൊക്കെ എനിക്ക് കോൾ വരും. എന്നെങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്റെ ചെയർമാൻ വിളിച്ചിട്ട് 12:30 മണി 1 മണി, അവര് വല്ല ദിവാനിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ആർ യു അവേക്ക് എന്ന് പറയും. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ടെൽ മീ വാട്ട് യു നീഡ്, ഗിവ് മീ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതെന്താ ട്രക്കിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കാണാപ്പാടം പറയാൻ പറ്റുമോ? 90 മോഡൽ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഞാനത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കും, ദൈവം ഇത്രയും മെന്റൽ പവർ, ഇത്രയും മെമ്മറി പവർ ഒക്കെ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടുണ്ടത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പോലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് പറയാൻ പേടിയാ, സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോ രാത്രി 12 മണിക്ക് 1 മണിക്ക് ഇരുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയണേക്കാം. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ CFOയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പാനൽ ലീവിന് വന്നാൽ പോലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പുള്ളിയുടെ കോള് വരുമ്പോ. പുള്ളിയുടെ പവർ എടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇമെയിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ CFOയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിലിന്റെ സ്റ്റൈലും കുറച്ച്. കാരണം ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുമ്പോ, കസ്റ്റമർ ആയിക്കോട്ടെ, പേയ്മെന്റ് മറ്റേ സപ്ലയർ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരോട് മുമ്പിൽ ചെന്നിരിക്കാന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതായത് പ്രസന്റ് സിനാരിയോ നോക്കാതെ ബേസിക് തൊട്ടിട്ട് പ്രസന്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് വേണം പോയിരിക്കാം എന്നുള്ളത്. CFOയുടെ ഇമെയിൽ തന്നെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമെയിൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും വേണം. ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷർ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേരോട് ഞാൻ തല്ലുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രഷർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തല്ലുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ അരമണിക്കൂറോടെ പുതിയ തര റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയാണ്. അത് അങ്ങേര് പറയണ പോലെ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ പ്രശ്നമാവും. അങ്ങനെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കും CEO, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന CEO വളരെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നു. And he always respect my advice and he always respect my work.
Okay. So I didn't had much problem. I had a very good support from Trevor Packham എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അയാളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അയാൾ പോയപ്പോൾ അയാളുടെ റോളും കൂടി ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരു 2-3 കൊല്ലം. ആൻഡ് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ട്രെവർ. അയാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ. ഹി വെന്റ് ബാക്ക് ടു UK. പിന്നെ ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാളോടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് അടികൂടിയ ആളാണെങ്കിലും നാളെ അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദം ഇഫ് ദേ ആർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ. സോ അത് കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റാഫിന്റെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ അതുണ്ട്, ടോട്ടലി ഉണ്ട്. ഇപ്പോ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ജനറൽ മാനേജർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാനാണ് റിപ്പോർട്ടിങ്. ഐ മീൻ ഈ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഇടപെടണം. അത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ആയാലും പുറത്തായാലും ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കേസ് വന്നാൽ പോലും അത് ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേ ഇല്ലാത്ത ഒരാള്, ആൾക്ക് പഠിപ്പുണ്ട്, വിവരമുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചൊരു വേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാള് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനല്ല ഒരു ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോ അറിയാറില്ല. നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാല്യൂ വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ബാലൻസ് റിസർവ് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ഔട്ട് ചെയ്യും, കുറച്ച് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് പോളിസിയും പ്ലാനും ഇല്ല. പോളിസി പ്ലാന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ബാങ്ക് ഇല്ലാക്കിയിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത് മാം പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം അതിനെ അനുസരിച്ച് ഒരാള് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതൊരു അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് പോസ്റ്റ് ആണ് അത്. ഞാനിപ്പോഴും റിയലൈസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാനത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിപ്പോ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, that is very nice, Midun. We could hear some of your experience. Anyone else wants to share some other, or you want to clarify any doubts? ഒരു ഡൗട്ടും കൊണ്ട് മാം, നമ്മളിപ്പോ CFO പോസ്റ്റിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പീരിയൻസിനല്ല കൂടുതൽ വാല്യൂ നൽകേണ്ടത്? എക്സ്പീരിയൻസിന് വാല്യൂ നൽകും. സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സിന് എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾ CFO എന്നിരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ദ വൺ ഗൈഡിങ് the lower level staff for the finalization etc. അപ്പോ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഡൂയിങ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. അപ്പൊ അത് ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ മോശമാവും. അത് കാരണം നമുക്ക് നോളേജ് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും CPA, CA ACC ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ഓൾ റൈറ്റ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? കം ഓൺ. CFOനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ CFOനെ കാണാത്ത ആൾക്കാരാണോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലേ CFO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അത്ര ചിലക്കില്ല അയാൾക്ക് എന്താ വലിയ ബോസാന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, അയാൾക്കുള്ള മെന്റൽ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ മിഥുൻ പറഞ്ഞ മാതിരി രാത്രിയൊക്കെ വിളിക്കും, വെക്കേഷന് വന്നാലും വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ഇമെയില് വിട്ടു, ഇപ്പൊ ഇമെയിൽ ഒന്നുമില്ല, നേരിട്ട് വിളിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീം വർക്ക് ഭയങ്കരമായിരിക്കണം ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. സോ ഐ വാസ് സോ ലക്കി ടു ഹാവ് 1 or 2 people as my right and left hand. They used to handle very well and they used to be in touch with me every day and they won't take any decisions without consulting me.
So that was a blessing. So when I left, they had a big issue to handle things. അങ്ങനെ 1-2 പേര് അവരും ജോലി മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെയും ഞാനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സജഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ ഒരു ടീം വർക്കാണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് മാത്രം നമ്മൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോരാ, നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു വലിയൊരു ടീം ഉണ്ടാവും. ആ ടീമുമായിട്ടും മറ്റുള്ള അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് HR, IT, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ you will become a successful CFO. It doesn't mean that to get a good name you will agree for whatever you want, whatever they want. You need to convince them and make them understand the ethical aspects and the implication if they don't do certain things. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ്പീരിയൻസ്, പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ കുറേയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ്. ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബൈ നേച്ചർ വെരി സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ, വെരി ഗുഡ് ഇൻ കൺവിൻസിങ്, വെരി ഗുഡ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈസി ആവും. മൂക്കത്ത് ചുണ്ടിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന CFO ആണെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇപ്പൊ മിഥുനമാരി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, മൂക്കത്ത് ചുണ്ടിയുള്ള ഒരാളാണ് CFO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥുൻ വിചാരിക്കാം അയാൾക്ക് പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ കാര്യം അറിയാം. കാരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു. അന്ന് കൊറേ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രാപിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അയാളായിരുന്നു ശരി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയില്ല, എപ്പോ നോക്കിയാലും റിപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ അയാൾ വെറുതെ ചോദിക്കാതില്ല, അവിടുന്ന് ചിലപ്പോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ, അതായത് ഹോൾഡിംഗ്, എന്റെയൊക്കെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെയാ ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും ലാപ്ടോപ്പ് മേലെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്നടക്കം ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ അതെ അതെ, അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. എനിക്കും അങ്ങനെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ IT മാനേജർ സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലായപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ഇയർ എൻഡ് and she had a miscarriage and she was in the hospital and she asked somebody to send the laptop and she did the year-end work sitting in the hospital. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് ടീം വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ല ആ റോള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ സൈഡിലും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഫൈനാൻഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പോലും കംപ്ലീറ്റ് സൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും, ഒരു സൈഡ് പോലും ലീവ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാനും അങ്ങനെ വളരെ ഇതായിരുന്നു. എന്റെ ചില സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മലയാളികളാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫയലിംഗ് വളരെ മോശം. അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫയല് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഓർഡറിൽ ഏതെങ്കിലും വൗച്ചേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. കാരണം എനിക്ക് 1-2 എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു, ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ 1-2 വൗച്ചർ മിസ്സിംഗ് കാണാനില്ല. അതെനിക്ക് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബാഡ് ഓൺ ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതടക്കം ചെയ്യായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക, കാര്യം നന്നായിട്ട് നടന്നു പോകണ്ടേ. അപ്പൊ ആ വർക്ക് അടക്കം ഞാൻ ചെയ്യും. ക്വാർട്ടർലി റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഓഡിറ്റർ ഇരിക്കുന്നു തലയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നോക്കി വൗച്ചേഴ്സ് ബാക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം, അതൊന്നും ചെയ്യില്ല, സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസ് അടക്കം ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില സമയത്ത് എടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യ, കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ. So if there is nothing else to discuss, let us close the section. It was nice sharing the experience. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ചാലഞ്ചസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജൂനിയർമാർ നമുക്ക് പണി തരും. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്നും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സെഷനൊക്കെ നമ്മൾ Accounts Academy is really great to do all such things. Sharing the experience is giving a lot of information. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൂഗിളിൽ പോയി CFOന്റെ കാര്യം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതല്ല.
അതില് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ മിഥുൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ബോസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കും നമ്മള്. ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും ഒരു നല്ലൊരു ബോസിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് പഠിക്കുക. അപ്പൊ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോസിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അയാൾ എന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി എന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ 2 ദിവസം സമയം മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്റെ തല ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതെനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടീമിൽ ഒരു 10 പേരുണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ, മെയിൻ സീനിയറിൽ, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ട്രെയിൻ ദ പീപ്പിൾ. By training your juniors, you never lose value. You will be really graded high only. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അവരും പഠിക്കും, നമുക്ക് സപ്പോർട്ടും കിട്ടും അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിപ്പെടും. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗിവ് ചാൻസ് ഫോർ അതേഴ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വർക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. We will see you with some other topics very soon. Enjoy your day. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you.